Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ വന്നുപോയി അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു ഇതിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് പ്രകാശമേകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും റാഹത്തും നൽകുന്ന ഒരു പുണ്യ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് നാം ഈ ഓതിയത് ചൊല്ലിയത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മോമിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് നമ്മളെ നസീം ബാഖവി ഉസ്താദിനെ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മളെ ഹാഫിളീങ്ങളായ ഉസ്താദുമാരെ പലവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരറ്റമായ ദേശമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ 25 കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ വീണ്ടും പരിശുദ്ധമായ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് വീണ്ടും ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുപ്പയാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ളുഹറിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഒക്കെ കഴിയുകയുണ്ടായി. അൽഹംദുലില്ലാ, അതുപോലെ തന്നെ ആ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ വേറൊരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളെ ആ
പള്ളിയിൽ ഹിഫ്ള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് നമ്മളെ അഹമ്മദ് നസീം ബാക്കി ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ റഫീഖ് ഫൈലി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനും ഉസ്താദും ശിഷ്യനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 27 കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 26 കുട്ടികളുടെയും ചെലവ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാസം 5000 രൂപ വെച്ചിട്ട് 26 കുട്ടികളുടെയും ചെലവ് ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പിന്നെ ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്കുകൾ, ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണം. അതിലേക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. പലവരുമായി ഇങ്ങനെ ഹദിയ നൽകിയവരും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ സ്വർണമായും സമ്പത്തായും നൽകിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുക. ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനല്ല പണി, ആ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനാണ് പണി. 9-10 കൊല്ലം ഒരു കുട്ടി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആലിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവനക്ക് ഖുർആൻ നല്ല ശൈലിയിൽ കാണാതെ അറിയണം, ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് അറിയണം, ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു ഖത്തീബായി ഒരു മഹലിൽ നിൽക്കാൻ അറിയണം, അറബി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു, ഹിന്ദി ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം, അത്യാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയണം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഇൽമുകളും കൊടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തിറക്കുക, ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മളൊക്കെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്, ആയതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട ആ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന മക്കള് തങ്ങളുപ്പ കടന്നു വരുമ്പോ, സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് കടന്നു വരുമ്പോ ഉപ്പാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മക്കള് നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പാണ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു ഉസ്താദാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസിം ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ റഫീഖ് ഫൈലി അവർക്ക്. മൂപ്പരാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ്. പിന്നെ ആ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ ഒരു ഹാഫിള് ഉസ്താദ്, ഒരു ഫൈസി ഉസ്താദും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വളരെ ഭംഗിയായി കണ്ടാവും. നമ്മളെ പള്ളി, താഴത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ 500 ആളുകൾക്ക് കൊള്ളാവുന്ന പള്ളിയാണ് പള്ളി. അതുപോലെ മേലെയും 500 ആള്, പുറത്തൊരു 100 ആളുകൾ, പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ കോലായി, ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പള്ളി നിറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി കുത്തുബിയത്ത് മജ്ലിസ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു. 1000 വട്ടം യാ ഗൗസ് യാ മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി എന്നുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലി 12 റക്അത്ത് ഓരോരുത്തരും നിസ്കരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി സാവധാനത്തോടെ ഒരു കുത്തുബിയത്ത് മജ്ലിസ് ഒക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി, ഇന്നലെ അല്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി, ഇന്നലെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനം നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിലേക്ക് സഹായിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ എടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വിഷമമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മജ്ലിസിൽ പറയും. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും വലുത് വേണ്ടത് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ എടുക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പിന്നെ ഖദീജ നീലേശ്വരം SSLC പഠിക്കുന്ന മകൾക്ക് സുഖമില്ല, കാലുവേദനയാണ്. അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതിനെ പരിപൂർണ്ണ ശിഫായിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മകൾക്ക് വന്ന പ്രയാസവും വിഷമവും ഒക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി അമ്മായിമ്മയുടെ ആണ്ടാണ്. യാസീന്, ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്ത്, ദിക്ർ, സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മായിമ്മക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ റംല കാസർഗോഡ് ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലാണ്, ശ്വാസം മുട്ടാണ്. ഈ റംലാക്ക് ഭർത്താവിന് റംല മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല, സഹായിക്കാനും പിടിക്കാനും ആരുമില്ല, മക്കളും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപ്പാന്റെ അസുഖം മാറാനും ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അത്. ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നാളത്തെ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വ്യാഴാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളെ ഖതം
പുതിയ ഖത്തമ് നമ്മൾ തുടങ്ങി, വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി അല്ലേ? വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങിയെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഭാഗം തന്നെ ഓതിയത്. അപ്പൊ ശനി 1, ഞായർ 2, തിങ്കൾ 3, ചൊവ്വ 4, ഇന്ന് ബുധൻ 5, ഇന്നൊക്കെ 5 ദിവസമാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജുസ് ഓതി നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജുസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ജുസ്, 2ാമത്തെ ജുസിയിലേക്കാണ് കടക്കുക. പലവട്ടം ഈ ജുസുകൾ ഓരോ ദിവസത്തെ പാഠം ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ഓതണം. ഒരു 5-6 ജുസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വലിയ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ
നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാ. അവിടൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ, ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദൂഖ് കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ, ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്തമോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ മരണം നന്നാക്കി തരണേ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.